तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक कर के गोले। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। जुगो जुग अटल सतगुरु, चवर छत्र तख्त दे मालिक, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका गुरु गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु का खालसा आने वाले दिनों पंथ खालसा जी के साजना दिवस नूं मना रहा है। 1699 की विसाखी नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरु नानक साहब जी के चलाए हुए निर्मल पंथ नूं संपूर्णता बख्शिश की, जिस नूं गुरु नानक साहब जी ने सचियार किया सी, जिस नूं गुरबाणी विच गुरमुख किया जाता है, ब्रह्म ज्ञानी किया जाता है, उस ही पुरख नूं सतगुरु जी ने खालसे का खिताब दे के एक गल कही सी, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो इष्ट सुहिरद, खालसा मेरो कहीयत बिरद। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने परमात्मा के हुक्म च आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ। इस पंथ की साजना सिरजना करके खालसे की वडियाई च बेअंत बचन कहे, जो असी अक्सर चेते करते हैं। एक गुरु का वचन चेते करते, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा किसी मनुख का सिरजा होया नहीं है, ये परमात्मा की मौज विचों पैदा होया। इनू सतगुरु जी ने अकाल पुरख की फौज किया। जदों फौज का नाम आउंदा है कि साडियां नज़रां दे सामने लड़ाइयां आ जांदियां ने, हथियार आ जांदे ने, पर परमात्मा की फौज के अकाल पुरख की फौज। फौज हर मुल्क दे कोल है। फौज रखने का कारण यह हुंदा है, मुल्क भावें कोई गरीब है तो भावें अमीर है, वो अपनी प्रजा नूं रोटी भावें पूरी दे सके ना दे सके, पर वो फौज ते खर्च बहुत करते हैं, फौज जरूर रखते हैं, इस करके कि उस मुल्क की आज़ादी कायम रह सके, बाहरी ताकतों तो वह मुल्क जिहड़ा बचिया रह सके। आप देखते अपने मुल्क के अंदर भी बहुत वड्डा बजट जिहड़ा है वह फौज ते खर्च किया जाता है। फौज इस करके ज़्यादातर आप देखते रखी जाती है कि दुश्मन तो बचाव के लिए, दुश्मन किते साडे मुल्क ते हमला ना कर देवे। हुण परमात्मा अकाल पुरख की फौज है, अकाल पुरख नूं ते किसी का खतरा ही कोई नहीं है, उहदे ते किसी ने की हमला करना, जब मुल्क किसी ने की मलना, उहदी ते सारी दुनिया ही उहदी है, ब्रह्मांड ही उहदा है, और उहदे बराबर दा होर कोई है ही नहीं है। उहनूं फौज की लोड़ की पै गई, क्योंकि फौज की लोड़ ते तां सी कि जे किते खतरा है, कोई मुल्क मल ना रहे, कोई हमला कर ना देवे। एक तो यह कारण हुंदा है फौज का कि अपनी रखवाली दे लई, अपने मुल्क की आज़ादी दे लई, सुरक्षा दे लई। दूसरा एक होर कारण हुंदा है
कि बड़े बड़े बादशाह फौज रखते ने, हुकूमतां फौज रखदियां ने दूजिਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਓਫੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੌਜ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਏ। ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜੋ ਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੋਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਪਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ। ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਇਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਇਹ ਹੈ शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिखो मन अपने ही मन को, इलालच हो गौन तो चिरो, जब आप की औद निधान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। ये आखिरी पंक्तियां ते असीं ज्यादातर चेते करते हैं कि जब आप की औद निधान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो।
पर उदों पहली पंक्ति के शुभ करमन ते कमहू ना टरो, गल शुभ कर्मां ते जोर दी गई है। हुण जिथों तक फौज की गल है, जो एक फौजी बनना हुंदा है ना, फौजी का अर्थ कल्ला हथियार रखना नहीं, हथियार तो आम लोग रखी फिरदे ने, आपां देखदे ही हां। सिविल दे विच बहुत सारे लोग ने जिहड़े हथियार फौज तो भी खतरनाक रखते हैं, लड़ाइयां करते, कतल करते, उन्होंने असीं फौजी नहीं कहते। हथियार रखण नाल को फौजी नहीं बन जाता, लड़न दे नाल को फौजी नहीं बन जाता। फौजी की पहचान एक होर है। फौजी की पहचान है कि जदों कोई व्यक्ति फौज में भर्ती हुंदा है ना, देखो 20-22 साल का बच्चा फौज जो भर्ती हुंदा है तो उन्होंने सब तो पहला कहते तैनूं अजे तुरना ही नहीं आउंदा, वो कहेगा मैं दौड़ के दिखा सकदा। गल दौड़न की नहीं है कि दौड़दा कितना तेज है जां कितना हौली है, वो कहणगे तैनूं पहला तुरना सिखाया जाएगा, तैनूं ते तुरना भी नहीं आउंदा। तुरन का अर्थ यह है कि 1000 फौजी भी तुरदा होए तो उन्हां दा कदम इकट्ठा उठना चाहिए, एक पासे नूं उठना चाहिए। तुरन का अर्थ है डिसिपलिन। दरअसल ये कह लीए कि फौज का अर्थ ही डिसिपलिन है। डिसिपलिन सब तो पहला 9 महीने फौजी नूं डिसिपलिन सिखाया जाता है। उन्होंने सिखाया जाता है कि आपां मिल के किवें रहना है, जिंदगी दे अंदर रिस्पोंसिबल किवें बनना है, उहदे अंदर एक दृढ़ता पैदा की जाती है, उहदे अंदर एक डिसिपलिन एक मर्यादा पैदा की जाती। उदों बाद उन्होंने रफल फड़ाई जाती, पहले दिन नहीं कोई रफल फड़ा दी जाती। रफल फड़न नाल कोई फौजी नहीं बन जाता, क्योंकि रफलों वाले होर भी बड़े तुरे फिरदे, उन्होंने फौजी नहीं आपां कहंदे। और एक गल होए भी है कि बहुत सारे फौजी वो ने जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान हो सकता लड़ाई कोई ना की होए। बहुत सारे फौजी ने जिन्होंने लड़ाई कोई भी ना की होए, एक उन्होंने असी फौजी कहने हैं। और जदों फौजी की सर्विस पूरी हो जाती है, रिटायर्ड होंदा है, उहदी राइफल रख देंदे ने, भेज देंदे ने, तो उन्होंने तो फिर भी असी फौजी कहने हैं। वो हुण फौज विच नहीं है, उहदे कोल हथियार नहीं है, उन्होंने फिर भी असी फौजी कहने हैं। इसदा मतलब कि वो राइफल रखण नाल को फौजी नहीं है, लड़न नाल को फौजी नहीं है। फौज का अर्थ है कि डिसिपलिन। पहला उन्होंने डिसिपलिन सिखाया जाता है, उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। जदों आपां कहने खालसा अकाल पुरखी फौज, ਇਹਦਾ कदाचित कल्ला ये अर्थ नहीं है कि असी लड़न ਲਈ बने हाँ ਜਾਂ ਅਸੀਂ मारन ਲਈ बने हाँ ਜਾਂ ਆਪਾਂ केवल लुट-खुट ਲਈ बने हुए हैं, ਇਹਦਾ ਇਹ अर्थ नहीं है। फौजी का अर्थ लड़ना ही नहीं है। फौजी कोई जरूरी नहीं कि सारे लड़ते ने। लड़न वाली तो जिदा आप देखते हैं अटलिया हुंदी आम इन्फेंट्री हुंदी है, कुछ कु रैजीमेंटा हुंदियां ने, और बहुत सारे जिहड़े पिछे बैठे हुंदे ने, दफ्तर च हुंदे ने, कोई मिलटरी हस्पताल च बैठा हुंदा है, कोई किते बैठा हुंदा है। सारे फौजी लड़ते थोड़ो है, और असीं फिर भी उन्होंने फौजी कहने हैं। फौज छड्ड आए बंदा, उन्होंने फिर भी असीं फौजी कहने हैं। फौज तो बाद बंदा जो रिटायर्ड होके आ जाए, किसी नूं किते लोड़ होए ना किसी थां ते अंपलाई दी, वो कहेगा जे किते कोई रिटायर्ड फौजी मिल जाए ना तो उन्होंने पहल दी जाएगी। हालांकि उत्थे उन्हें लड़ना नहीं है, उन्होंने क्यों पहल दी जाएगी? उसका कारण यह है कि फौजी नूं एक डिसिपलिन सिखाया जाता है, उन्होंने समय की कदर करनी सिखाई जाती है। जदों असीं फौज कहने, फौज का अर्थ ही डिसिपलिन है। और फौजी नूं ट्रेनिंग दे के हज़ारां फौजी तुरदे होण, दौड़दे होण, उन्हां दा कदम इक्को थां पएगा। जदों अगे पिछे होएगा तो उन्हें बाहर कढ़ दिता जाएगा। और उन्होंने बड़ी औखी ट्रेनिंग दे के उन्हां दे अंदर दृढ़ता पैदा की जाती है, उन्हां दे सिदक रखिया पैदा किया जाता है कि हो सकते भुखे भी रहना पे, कई कई दिन भुखे रहना पे, जंगलों च रहना पे, तो किवें रहना है। और कई दुख भी झलने पैंदे ने, वैरी दे काबू भी आ जाता बंदा। कई फौजी दूजे आप देखते कंट्रियां की जेल च भी रह के आउंदे ने, कई अजे भी साडे फौजी जेलों च बैठे होणगे। वो ट्रेनिंग के दौरान उहदे अंदर एक डिसिपलिन, उहदे एक मर्यादा, उहदे अंदर एक दृढ़ता पैदा की जाती है, एक सिदक पैदा किया जाता है। जे ट्रेनिंग नहीं है तो फौजी नहीं है। जदों असीं कहने खालसा अकाल पुरख की फौज, तो फौज का अर्थ है डिसिपलिन। गुरु साहिबान ने खालसे की सानू उपाधि देने तो पहला, रुतबा देने तो पहला
9 ਜਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰੜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਟੀ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਬਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਸੋ ਹੀੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਗੁਰਖ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਏ, ਰਾਈਫਲ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 12 ਪੱਥਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਂ। ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ 84 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
पहली गल कि पूजा अकाल की, केवल परमात्मा के भरोसे च जीना, परमात्मा तो बिना होर किसी की कहानी ना रखनी, परमात्मा तो बिना होर किसी अगे झुकना ही ना। इन्ना स्वैमान सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने खालसे च पैदा कर दिता सी कि खालसा किसी की परवाह ही नहीं करता, हुकूमतां की परवाह नहीं सी करता। हुकूमतां वल्लों जगीरां भी दित्तियां गईयां, नवाबियां भी दित्तियां गईयां, लेकिन गुरु के खालसे ने ठुकरा दित्तियां कि सानू ते साडे सतगुरु जी ने हने हने पातशाही दित्ती हुई है, असीं तां अकाल पुरख की फौज के मैंबर हाँ, सानू किसी दियां जगीरां लैण दी की लोड़ है। अज दे दौर च असीं ये वाचना है कि असीं भी अपने आप नूं खालसा अखवाउने आ। बहुत सारे लोग ने मेरे तो बिना जिहड़े खालसा अखवाउंदे ने कि वो अकाल पुरख की फौज के डिसिपलिन विच चलदे ने, जे चलते ने तो वाकई वो अकाल पुरख की फौज के सिपाही ने, तो जे नहीं चलते तो केवल कोई बाहरी लिबास पाउण नाल अकाल पुरख की फौज का मैंबर नहीं गिणिया जाएगा। केवल कोल हथियार रखण नाल, किसी नूं लड़न नाल, कुट्टण नाल, सतगुरु जी ने सब तो पहला जो सानू दात दित्ती, जिथे अमृत वेले दी उत्थे गल सी कि शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, परोपकार लई धरती ते विचरना, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार हो माह, परोपकार करना दूजियां दे उपर, ये गुरु के खालसे की ड्यूटी सी। ते हुण बिना कारण तो किसी नूं कुट के कहिए कि असीं खालसे हाँ, अपणियां दे सिर पाड़ के कि जी असीं ते खालसे, असीं ते लड़दे हाँ, आम कहणगे जी असीं ते जंगां युद्धां लई बणे आ। एक भरम है, असीं केवल लड़ाइयां लई नहीं बणे। लड़ाई तां जदों सिरों पानी लंघ जे फिर दी गल है। शुभ कर्मन की गल सब तो पहला है, पहला होरनां हीलियां वसीलियां की गल है। वाहिगुरू जी दी नज़रां च प्रवान होने का मार्ग ही सानू साडे सतगुरु जी ने दिता है कि विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगे बैसन पाई है, को नानक बाह लुटाई है। इस समाज विच रह के मानवता की सेवा करिए। खालसा मनुखता का सेवादार है। खालसे दी नज़रां च कोई बगाना नहीं, क्योंकि परमात्मा दे लई कोई वैरी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सारी लुकाई परमात्मा दी है। ते खालसे नूं भी सतगुरु जी ने यही सब तो पहला लैसन दिता है। देखो गुरु कलगीधर करतार पातशाह जी की वडियाई करते हैं, मानयोग भाई नंद लाल साहब जी ने बचन किया है, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बिल्कुल खालस बेकीना अंदर, जिन्हों के अंदर किसी के लिए कोई कीना नहीं है, कोई साड़ा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बेकीना ने, सतगुरु पुरख निर्वैर है, गुरु निर्वैर है, गुरु का किसी नाल कोई वैर विरोध ही नहीं है, कोई गुरु ना करी जाए उसकी मर्जी है। गुरु दियां नज़रां च ते मानस की जात सब है, एको पहचान बो, समुची मनुख जाति इको है, हिंदू तुर कोई राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब है, एक पहचान बो। कोई खालसे प्रति की ख्याल रखता है, उसकी अपनी दृष्टि हो सकती है, रखी जाए जिहो जी रखना किसी ने, लेकिन खालसा जिहड़ा समुची मानवता का सेवादार है। खालसा क्योंकि अकाल पुरख की फौज का मैंबर है, तो जिहड़ी फौज हुंदी है वह समुचे मुल्क की रखवाली करती है, गरीब की, अमीर की, वो किसी भी मत मतांतर का फौज है ही तां है। ये गल वक्री है कि हुण अज दे समय जदों असीं अपने मुल्क गुजरे हाँ, फौज भी राजनीतिकां दा हथकंडा बनती जाती है, वो भी राजनीतिकां की मर्जी के अनुसार चलती है जां चलाई जाती है, उन्हां दी मजबूरी है। लेकिन अकाल पुरख की जिहड़ी फौज है ना, ये अकाल पुरख की मर्जी अनुसार चलती है। अकाल पुरख का किसी नाल कोई वैर नहीं है, गुरु के खालसे का किसी नाल कोई वैर नहीं है। ये सारी लुकाई जिहड़ी है ये वाहिगुरू जी की प्रजा है, तो गुरु का खालसा अकाल पुरख की फौज का मैंबर हुंदा है, समुची मानवता का सेवादार है। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते खालसा अकाल पुरख की फौज, तो सतगुरु जी का एक बहुत बड़ा ये मगर एक मनोरथ है। वो मनोरथ ये है कि हर गुरु का सिख उस डिसिपलिन विच, उस मर्यादा विच चले जो परमात्मा की मर्यादा है, तो हर गुरु का सिख जिहड़ा समुची मानवता दे नाल प्यार करे। समुची मानवता दे लई जिथे भी धरती ते किते कोई मनुखता च भुखमरी आउंदी है, कोई दुख आउंदा है, कोई विपता आउंदी है, कोई पीड़ा आउंदी है, गुरु का खालसा उत्थे जाके मददगार बने, क्योंकि गुरु का खालसा अकाल पुरख की फौज है। फौज कहण तो सतगुरु जी का मकसद ये सी, ये मकसद नहीं कि असीं लड़दे ते तां फौजी हाँ। फौजी आ भी जान लड़ते नहीं फिर भी उन्होंने फौजी किया जाता है।
ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਹੀਅਤ ਬਿਰਦ, ਮੋਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌ ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਖਵਾਉਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਗਿਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਖ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ, ਰੂਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰਨਾਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ, ਟੋਲ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੂਲ ਗਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੜਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਆਨਾ ਲੱਗੀ ਗੱਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਖੋਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਹ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਹੋਈ, ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-30 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਅਖਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਤਦ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿਸੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਸਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਤੁਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਡਰਾਪਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।